Hi students, welcome back to this question and answer session of General English for Standard 12. And today we are going to see spot the errors and correct them, which comes for 5 marks in your question paper. அதாவது error correction அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு important concept, not just for your examination, it's for life. Because in TNPSC examination or Staff Selection Commission examination, whatever exam that you appear for, a very good weightage for error correction will be there. And so you have to be prepared for correcting any sentence with mistake and edit them accordingly. So shall we move on to error correction? Spotting the errors are interrelated with the grammatical formation, which further relates to the parts of speech. Usually, the error may be pertaining to the usage of parts of speech, which can be broadly described under the following points. அதாவது error அப்படின்ற பொழுது அது எங்கேருந்து வரும்? ஒரு ஆர்டிகிள்ஸில் வரலாம், ப்ரிப்போஷனில் வரலாம், கன்ஜங்ஷனில் வரலாம், அந்த வாக்கியத்தோட அமைப்பிலேயே வரலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த தவறு எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஐடென்டிஃபை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த பிளேஸ் வேர் தி எரர் இஸ் and then you have to correct it or rectify it. And so shall we see where the errors will occur? First, articles. So what are articles? That comprise the usage of a, an and the. Next, noun. Kinds of nouns, gender, number, person, noun case. Sometime பார்த்திருப்பீங்க singular plural error mistake வரும். Sometime நம்ம அந்த pronoun cases இருக்கு இல்லையா, like kinds of pronoun, different forms and its appropriate rules. Example, likewise, some, who, what, which, that, whose, any, whom, each, other, one other. So இந்த மாதிரி எந்த வேர்ட்ல வேணாலும் அதோட யூசேஜில் you'll be getting some error. Adjectives, kinds of adjective and its patterns. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் எந்த அட்ஜெக்டிவை எப்படி போடணும், எந்த இடத்துல அது கரெக்டாக அட்ஜெக்டிவாக வரும், சில இடங்களில் அது அட்வர்பாக மாறும். ஸோ வேரியஸ் யூசேஜஸ் லைக் positive degree, comparative degree and superlative degrees. So then adverbs, kinds of adverbs and its appropriate usages comprising certain forms. Tenses, the most important part of grammar இல்லையா? ஸோ டென்சஸ்ல நிறைய எரர் வரும். ஸோ அந்த எரரை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். Grammatical uses of entire tenses. ஸோ எப்படி கரெக்டாக கிராமர் ரூல் படி tenses forms இருக்கு இல்லையா, present tense, past tense, future and the translation property இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது கூட நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். And its appropriate application. Preposition, various usages of prepositions like in, on, over, into, out, behind, among, over, off, at, off, across, under, etc. So the last one is conjunction and its various usages along with subject-verb agreement. So conjunctions அப்படின்னு பார்க்கும்போது there are different types of conjunctions இருக்கு இல்லையா, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions. பட் நம்ம என்ன conjunctionsை எந்த இடத்துல கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ பேசிக்கலி neither nor, either or, because, not only but also, scarcely, barely, hardly, when, although, but, and, no sooner than, such as, so that, etc. Subject-verb agreement, it is one of the crucial parts which you should keep focus upon, and you should learn the correct grammatical coordination of subject and verb. So the 5-mark question, you should have a good command over rules of grammar and their applicability. ஸோ கிராமர் ரூல்ஸ்லாம் தெரியும் எனக்கு, ஆனால் அதை எங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியாதுன்னு இல்லையா. ஸோ அங்கே தான் இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு எங்கே தப்புன்னு தோணுதோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸை போட்டு பார்த்து எது பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. டைரெக்டாக they'll give a sentence and ask you to identify the error and correct them. Learn the rules well and try to attempt these questions. The more you practice, the more confidence you get. Just cramming the rules will not solve your problem. So நான் நிறைய புக் வச்சு நிறைய கிராமர் ரூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டேன். கிராமர் ரூல்ஸை படித்தா மட்டும் போதாது. Do solve the exercises again and again. You will surely find improvement in your scoring. So நான் இன்னைக்கு
ஒரு கான்செப்ட் லைக் ஆர்டிகல்ஸை மட்டும் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் கரெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னொரு கிளாஸில் வந்து we can have the other concepts detailed with explanation. ஸோ இன்னைக்கு we are going to see usage of a an. Article a or an is used before a singular noun. நம்ம லோவர் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஏ ஆன் அப்படின்றது ஒரு ஓர் அப்படின்ற ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தான். ஸோ ஒரு எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், ஓர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், உயிர் எழுத்துக்களோட சவுண்ட் வச்சு பார்த்துருப்போம். அதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும். ஸோ சாய்ஸ் பிட்வீன் ஏ ஆர் ஆன், எங்கே ஏ யூஸ் பண்ணணும் எங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு டிட்டர்மின் பண்ணுறது எதுனா பை த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் ஆஃப் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் த நவுன். ஸோ நவுனுடைய ப்ரொனன்சியேஷனை கவனிக்கணும். அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாட் பை த லெட்டர் ஆஃப் தி ஆல்ஃபபெட். லைக் நம்ம சின்ன வயசில் பண்ணியிருப்போம், ஏல ஆரம்பித்தாலும் யூவில் ஆரம்பித்தாலும் டக்கு டக்குன்னு ஆன் போடுவோம்னா, இப்போ அப்படி கிடையாது. லெட்டர் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, சவுண்ட் கிளியராக பார்க்கணும், அது என்ன சவுண்ட் வருதுன்னு. இஃப் இட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் வித் அ வால் சவுண்ட் யூஸ் an. அப்படி வால் சவுண்டே வரலன்னா இட் வில் டேக் a, which you call consonant sound. So now look at the following sentences. He is an honest man. இங்கே பாருங்க, h ஆரம்பிக்குது, ஆனால் honest ஆ சவுண்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால இங்கே an. He is an honest man. He is a European. இங்கே பாருங்க, ரெண்டு வால் இருக்கு, e இருக்கு u இருக்கு, ஆனால் போட்டிருக்கோம். எதனால? யூரோப்பியன். என்ன சவுண்ட் வருது? y. ஸோ YOU அந்த சவுண்ட் வரனால இது கான்சனன்ட் சவுண்டில் போயிடுச்சு. ஸோ யூரோப்பியன் தோ இட் ஹேஸ் EU அப்படின்ற வால்ஸ் இருந்தாலும் இட் டேக்ஸ் த கான்சனன்ட் சவுண்ட், அதனால இங்கே தான் போடணும். நெக்ஸ்ட், ஹீ இஸ் அன் MLA. ஸோ இங்கே ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்லையா, MLA எம்ன்றது கான்சனன்ட், ஆனால் சவுண்ட் என்னது? வால் சவுண்ட். சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, எம்னு ஆரம்பிக்குது, எல் இருக்கு. இது மாதிரி LIC, HMT, MLA இதெல்லாம் வந்ததுன்னா we'll take only an. Some more examples for you. Note carefully the following words and the use of a or an before them. ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக சில வேர்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வெயிட் ஃபார் an hour. an hour தான் வரணும். இது எல்லாமே எரர் கரெக்ஷனில் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் பேப்பரில், நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு an போடணும். வெயிட் ஃபார் an hour. இட்ஸ் an honor. ஸோ இங்கே ஹா சொல்ல மாட்டோம், இட்ஸ் அன் ஆனர். ஸோ அந்த ஹெச் வராதுன்றனால சவுண்டில் வந்து இட் டேக்ஸ் ஆ. இட்ஸ் அன் ஆனரரி போஸ்ட். எனக்கு அந்த போஸ்ட் வந்து ஒரு ஆனரரி போஸ்ட். ஹீ இஸ் அ ஹம்பிள் பர்சன். இந்த இடத்துலையே ஹா, இட் டேக்ஸ் சவுண்ட் ஹா. ஸோ அதனால் அந்த சவுண்ட் டோட்டலாக வந்து இட் பிகம்ஸ் அ கான்சனன்ட் சவுண்ட், அதனால் அ ஹம்பிள் பர்சன். நம்ம அண்ட் ஹம்பிள் பர்சன் சொல்ல மாட்டோம், இட் சேஸ் ஹா, ஹம்பிள். நெக்ஸ்ட், a university, a unity, a union, a uniform. So புரியுதுங்களா? So we have a university, a unit, a union, a uniform. இது எதனால அப்படின்னா it takes the sound of y, YOU. Eulogy, இங்கே பாருங்க y sound. A useful book, again y sound. A 1 rupee note, a one-eyed man, இங்கே பாருங்க it has a v sound. ஸோ அதனால் ஓ இருந்தால் கூட அங்கே என்ன சவுண்ட் இருக்குது? வ, செமிவால் அப்படின்மோ, அதனால் அந்த வ சவுண்ட் வந்ததுனால இட் டேக்ஸ் அ சவுண்ட். இப்போது ஏ அண்ட் பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்க்க போகிறது த. எங்கே தவை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். தன்ற டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல், இட் டேக்ஸ் அந்த, இந்த அப்படின்ற மீனிங். ஸோ தி டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் த இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபாலோவிங் கேசஸ். While speaking of a particular person or a thing or one already referred to. நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒருத்தரை திருப்பி சொல்லும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I saw a man there. The man was wearing spectacles. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் a man சொன்னேன், அடுத்து the man சொல்லியிருக்கேன். அதே தான் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். She found a purse. அவங்களுக்கு ஒரு பர்ஸ் கிடச்சிது. இங்கே ஒரு பர்ஸ், a purse. The purse contained a golden chain. ஸோ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு? The purse, அந்த பர்ஸில் ஒரு கோல்டன் செயின் இருந்துச்சு. த கோல்டன் செயின் இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். முதல்ல ஒரு கோல்ட் செயின் கொடுத்துருந்தோம், இப்போ என்ன இருக்கு? த கோல்டன் செயின் இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது ஆர்டிக்கிள் ஏவா இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும்போது செகண்ட் டைம் இட் டேக்ஸ் தி ஆர்டிக்கிள் த. அதுதான் இன்டெஃபினிட் டு
definite form. Next, when a singular noun is meant to represent a whole category or class. The cow is a useful animal சொல்லுவோம் இல்லையா, the cow. அப்போ கவுக்கு முன்னால் the போடணும்னு அர்த்தம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கவுமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. The dog is a faithful animal. இங்கே பாருங்க a faithful அது ஒரு அனிமல் சொல்கிறோம் ஏன், ஆனால் முன்னால் போடும்போது the dog which means the whole category அது குறிக்குது. The is used before superlatives. Superlative degree படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, positive comparative superlative, the third form, the most, the eldest, the bravest, the smartest. So இந்த மாதிரி எல்லா superlative degree வரும்பொழுதும் முன்னால் என்ன வரணும், the வரும். The is used with the names of renowned buildings, gulf, river, ocean, sea, islands, mountains, plural name of countries, etc. So இங்கே examples பார்க்கலாமா, the Taj Mahal, the Persian Gulf, the Charminar, the Pacific, the Ganges, the Himalayas, the Alps, the Republic of Ireland. இது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மவுண்டனை குறிக்குது, ஒரு கல்ஃபை குறிச்சிச்சு, ஒரு முக்கியமான ஹிஸ்டாரிக்கல் மான்யூமெண்ட்டை குறிக்குது. அதனால் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாலேயும் the போடுறோம். The is also used before the name of directions, renowned books, family, unique things, nationality, ordinals, musical instruments, newspaper, political party, trains, historical events. The east, எல்லா direction, the north, the south, the east, the west. Similarly, books, the Bible, the Quran, the Tirukkural, the Bhagavad Gita, the Simpsons, the Sun, the British, the Third, the Veena, the Times, the Gryffindors, the Nilgiris Express, the Jallianwala Bagh Massacre. ஸோ பாருங்க, ஒரு ஈவெண்ட் சொல்லும் போதும் ஒரு ட்ரெயினோட எக்ஸ்பிரஸ் நேம் சொல்லும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி த போடுறோம், which means it is unique, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கானது. Before an adjective, when the noun represents a class of persons. For example, the young will support this motion. எல்லா இளைஞர்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற போது தி யங் அட்ஜெக்டிவ் தானே யங், ஆனால் அங்கே த யங் போடும்போது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த யங்ஸ்டர்ஸ். ஸோ அதனால் தி யங், த ஓல்டு இப்படி போட்டாலே அந்த இடத்துல த எதுக்காக போடுறோம்னா டு ரெப்ரசன்ட் அ கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ். The poor can be trusted. When two or more nouns refer to one person, put the before the first person only. If both the nouns refer to different persons or thing, the is used before both of them. The secretary and correspondent met me. இதுக்கு என்ன அர்த்தம், செக்ரட்டரியும் கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரே ஆள், அவரே தான் அந்த பள்ளியோடைய செயலாளர் மற்றும் தாளாளர். ஸோ த செக்ரட்டரி அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் மெட் மீ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ரெண்டுமே ஒரே ஆளை குறிக்குது. த செக்ரட்டரி அண்ட் த கரஸ்பாண்டன்ட் மெட் மீ. அப்போ இந்த ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி வேறு, கரஸ்பாண்டன்ட் வேறு. இந்த பள்ளியோடைய செயலாளர் என்ன வந்து பார்த்தாரு, தாளாளரும் பார்த்தாங்க. இட் மீன்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ். த இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் அட்வர்ப் வித் அ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும், நல்லா பாருங்கள். த மோர் ஷீ கெட்ஸ், த மோர் ஷீ டிமாண்ட்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் மட்டும்தான் த வரும்னு சொன்னோம், த மோஸ்ட் வரும். ஆனால் இந்த இடத்துல கம்பேரிட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா த மோர் ஷீ கெட்ஸ், நிறைய கிடைக்க கிடைக்க ஷீ ஆஸ்க் ஃபார் மோர், த மோர் ஷீ டிமாண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே த அப்படின்றது வந்து இட் கம்ஸ் ஒன்லி வித் திஸ் கம்பேரிசன். த சூனர் யூ கம்ப்ளீட் த பெட்டர் இட் இஸ். த சூனர் த பெட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துலையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், த போடணும். த இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி பீயிங் யூஸ் ஃபார் செலெக்ஷன் ஆர் கம்பேரிசன். ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லுங்கள், ஆனால் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் சொல்லணும், தேன் யூஸ் பண்ணாமல். அப்போ எப்படி சொல்லுவோம், ஹீ இஸ் த ஸ்ட்ராங்கர் ஆஃப் த டூ. ரெண்டு பேரில் இவன் தான் ஸ்ட்ராங்கர், ஹீ இஸ் த ஸ்ட்ராங்கர் ஆஃப் த டூ. திஸ் இஸ் த பெட்டர் ஆஃப் த டூ நாவல்ஸ். ரெண்டு நாவல்ஸில் இதுதான் பெட்டர். When a person being referred by his designation, the is used. The headmaster, the director, the president, the chief minister. ஒரு போஸ்ட்,
ஒரு ஹையர் பதவியில் இருக்காங்க இல்லையா, எல்லா போஸ்ட், த போஸ்ட் மாஸ்டர், இது மாதிரி யாராக இருந்தாலும் தி இன்ஸ்பெக்டர், அந்த டெசிக்னேஷனுக்கு முன்னால் த கண்டிப்பாக இருக்கணும். when the thing referred is understood, அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. கைண்ட்லி ரிட்டர்ன் த புக் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட புக் கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த புக்கை திருப்பி கொடுத்துரு. கைண்ட்லி ரிட்டர்ன் த புக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது ஏற்கனவே நமக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணுது, which means kindly return the book that I gave you. Can you turn off the light? The light is in the room. அப்போ லைட் ஏற்கனவே இருக்கு. ஸோ can you turn off the light அப்படின்னு சொல்லும்போது the light is on alreadyன்றது அங்கே hidden சென்டென்ஸாக இருக்கு. The is used in the following phrases. பாருங்க, இந்த சென்டென்ஸில் அடிக்கடி பழகிருப்போம், பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்கே எல்லாத்துலேயுமே த தான் கண்டிப்பாக இருக்கும். we won't ask what is matter சொல்ல மாட்டோம், what's the matter. ஸோ அந்த the comes there always in this phrase. come to point சொல்ல மாட்டோம், come to the point. மேட்ருக்கு வா, come to the point. she came to the rescue. keep to the left. keep left சொல்லுவோம், இல்லைனா keep to the left ன்னு சொல்லணும். we should not say keep to left. so either keep left or keep to the left. he is in the wrong way. அவங்க தவறா எது செஞ்சு வழியில் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா he is in the wrong way, the wrong way சொல்லணும். இப்போ ஜீரோ ஆர்டிக்கிள் சிச்சுவேஷன், எந்த இடங்களில் ஆர்டிக்கிள்ஸே வராது. இப்போ இது வரைக்கும் ஏ எங்கே வரும் பார்த்தோம், ஆன் எங்கே வரும் பார்த்தோம், த எங்கே வரும் பார்த்தோம். இப்போது இது மூணுமே வராது, அப்படி சில இடங்கள் இருக்குது, பார்க்கலாமா? which is called as zero article situation. Article is omitted in the following cases. before a proper noun, or name of a person. Vijay is my friend. அங்கே we will not call the Vijay. ஸோ அது மாதிரி அசோகா was a great king. இங்கே அசோகா முன்னால் த போடக்கூடாது. before a common noun used in its widest sense. man is mortal. மனித இனம் என்னைக்காவது வந்து அழிஞ்சிரும், அப்புறம் மார்டல், டெட்லி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மேன் இஸ் மார்டல் அப்படின்றது வந்து எவ்ரி மேன் வில் டை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அங்கே மேனுக்கு முன்னால் த வரக்கூடாது, ஏ வராது, ஆனும் வராது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி மேன் இஸ் மார்டல் இஸ் அ ஜீரோ ஆர்டிக்கிள் சிச்சுவேஷன். பிஃபோர் அப்ட்ராக்ட் நவுன்ஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் குவாலிட்டிஸ், ஸ்டேட், ஃபீலிங்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ். பட் லவ் இஸ் பிளைண்ட். ஹானஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி. virtue is its own reward. இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா we don't say the love, the honesty, a virtue சொல்ல மாட்டோம். it's general. ஸோ அதனால் honesty is the best policy. before material nouns. iron is a hard metal. gold is precious. ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலாக சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முன்னால் the iron, the golden போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. before names of regular meals. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஐ எம் ஹேவிங் எ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சார் சொல்ல மாட்டோம், ஐ எம் ஹேவிங் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட். லஞ்ச் அதே மாதிரி அ லஞ்ச், த லஞ்ச், ஷீ இஸ் ஹேவிங் த லஞ்ச் கொடுத்தாங்கன்னா அதான் தப்பு, ஷீ இஸ் ஹேவிங் ஹர் லஞ்ச், டேக் யோர் லஞ்ச். ஸோ அங்கே லஞ்சுக்கு முன்னால் ஏ அண்ட் த எதுவும் வராது. சிமிலர் டின்னர், ஐ எம் கோயிங் ஃபார் டின்னர், ஐ எம் கோயிங் ஃபார் த டின்னர் இல்லை, ஐ எம் கோயிங் ஃபார் டின்னர். பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் கலர்ஸ். லாங்குவேஜ் சொல்லும்பொழுது ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி, I know English, I like Tamil. So இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து we don't use the, a, and. Similarly color, I like the red color இல்லை, I like red, she likes blue. Sometimes இந்த இடத்துல பாருங்க I like red color, அது கூட ஒரு மிஸ்டேக்காக சொல்லலாம், ரெட்ன்றது கலர் தானே, ஸோ என்ன பண்ணலாம் I like red. ஸோ அப்படியும் ஒரு எரர் கரெக்ஷன் எக்ஸாமில் வரும். in certain phrases பாருங்க, இந்த phrase எல்லாத்துலேயுமே the வராது. to take breath, to set sail, to leave school, to lay siege, to catch fire, at home, in hand, at school, by water, at sunset, on earth, by land, by train, by car, on demand, in debt, in jest. இந்த எந்த இடத்துலையுமே எந்த ஆர்டிக்கிள் வராது. இங்கே எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டு செட் sail, டு லீவ் ஸ்கூல், அவ்வளோதான், டு லீவ் த ஸ்கூல், இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வராது. ஓகே, ஸோ இப்போது நம்ம ஆர்டிகிள்ஸில் ஏ அண்ட் த யூசேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்தோம், எங்கே ஆர்டிக்கிள் போடக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஆர்டிகிள்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இனி பார்க்க போகிற எரர் கரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேறு வேறு ஸ்டைலில் வரும், அங்கேயே ரூல்ஸும் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஆர்டிகிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, நமக்கு எந்த இடத்துல அண்ட் த வரும்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எரர் கரெக்ட் பண்ணிடலாம். இனிமேல் பார்க்க போகிறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு வேறு ரூல்ஸ் இம்ப்ளை ஆகிருக்கும்.
பார்க்கலாமா? யூசிங் if conditionals, if clauses. நீங்கள் if clause ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அதில் பேசிக் ரூல் வச்சுருப்பீங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்ததுன்னா we யூஸ் would, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்ததுன்னா will யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இன்கரெக்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள். if I will visit London, I will meet you. நான் லண்டனுக்கு போனால், ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? if I visit London, ரெண்டு இடத்துலையும் will வரக்கூடாது. if I visit London, I'll meet you. Sometimes I shall meet you. ஸோ ரூல் என்னது? present tense வந்துச்சுன்னா it always refers to the future. ஸோ முதல்ல தான் என்ன வரணும்? present tense வரணும். if I meet you, I will tell you the matter. Similarly இங்கே பாருங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுக்கெல்லாம் வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. like, when, after, if, as soon as. இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக செகண்ட் வாக்கியத்தில் மட்டும்தான் will have will. I will talk to him when I see him in the next 2 days. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? when I see him in the next 2 days, I will talk to him. I'll call you as soon as I arrive at the airport. If the plan succeeds, I'll come. So இதுதான் error correctionல if conditionalல first typeக்கு வரக்கூடியது. Next, she is married with an engineer. இதில் என்ன தப்பு? she is married with an engineer. அங்கே with அப்படின்ற preposition வராது. எப்பயுமே married வந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் to தான் வரும். ஸோ she is married to an engineer. married கூட with வராது. always it takes the preposition to. So to is the correct preposition to use with married. Using but and although. இந்த ரெண்டு கன்ஜங்ஷன், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்லையும் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம்லேயும் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஒரே வாக்கியத்தில் கொடுத்துருவாங்க. although it was raining, but we went to the market. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு, இருந்தாலும் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம். இப்போது although but என்னது? ஒரே மீனிங் தான். although அப்படின்றது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம், பட் அப்படின்றது காம்பவுண்ட் ஃபார்ம். ஸோ என்ன பண்ணணும்? ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துட்டா போதும். ஸோ although it was raining, we went to the market. So what's the rule here? If the sentence starts with although, don't use but with that. Some more examples. Although cell phones have many merits, demerits cannot be overlooked. So inga but varakudadu. Although he was not well, he attended the function. So ingeyum adhe although he was not well, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாங்க. இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு இருக்குது. என்னது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸும் சின்ஸும் ஒன்று தான். ஆஸ் ஆர் சின்ஸ் இருக்கும் பொழுது நடுவில் ஸோ வரக்கூடாது. பிகாஸ் ஆஸ் சின்ஸ் அப்படின்றது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் ஐ எம் சிக், ஸோ ஐ டுக் லீவ் டுடே அப்படின்னா தப்பு தானே? அப்போ ஆஸ் ஐ எம் சிக், ஐ டுக் லீவ், அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்று ஆஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஸோ இருக்கணும். ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே வாக்கியத்தில் வரக்கூடாது. ஸோ இதே தான் பட் ஆல்தோவும். அடுத்தது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் ஒரு மிஸ்டேக் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் யூனிக் ட்ரெஸ். செம்மையாக இருக்கும் ஒன்று ட்ரெஸ்ஸு, யூனிக்காக இருக்க அப்போ சொல்லும் பொழுது மோஸ்ட் யூனிக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, யூனிக். ஏன்னா யூனிக்னாலே அது வந்து ஒரு சுப்ரீம் லெவல், அல்டிமேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கடைசி லெவல், அந்த லெவல் தான் என்னது? யூனிக். ஸோ யூனிக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூ ஷுட் சே திஸ் இஸ் த யூனிக் ட்ரெஸ். சம்டைம் ஸ்பேரோ இஸ் த மோஸ்ட் யூனிக் பேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு ரைட் ஸ்பேரோ இஸ் த யூனிக் பேர்ட். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எதெல்லாம் இப்படி வரும்னு? யூனிக், ஐடியல், என்டையர், எக்ஸ்ட்ரீம், பர்ஃபெக்ட். இது எல்லாமே do not admit different degrees of comparison. Then next incorrect sentence, Smith and me went to the mall. இது எப்படி தப்பு? Yeah, correct. me அங்கே வராது இல்லையா? ஏன் வரக்கூடாது? எப்பயுமே சப்ஜெக்டாக வரும்போது ஐ தான் சொல்லணும். Smith and I went to the mall. So rule என்னது? When talking about doing some activity with someone else, use his or her name followed by I. My brother and I love ice creams and John and I are planning a trip. அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே முதல்ல ஐ வரக்கூடாது. அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ அண்ட் மை பிரதர் சொல்லக்கூடாது, ஐ அண்ட் ஜான்னு சொல்லக்கூடாது. ஜான் அண்ட் ஐ, ஸ்மித் அண்ட் ஐ, அதுதான் கரெக்ட் ஃபார்ம். இன்கரெக்ஷன் அடுத்து பாருங்கள். தேர் ஆர் லெஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ். என்கிட்ட கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, தேர் ஆர் லெஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் சொல்லலாமா? தவறு. லெஸ் அப்படின்றது வந்து அன்கவுண்டபிள் கமாடிட்டிஸ் வரும். லெஸ் சுகர் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வரும். இங்கே வந்து தேர் ஆர் ஃபியூவர் ட்ரெஸ்ஸஸ். எப்பயுமே ட்ரெஸ் சொல்லும் போது தேர் ஆர் ஃபியூவர்,
less சொல்லக்கூடாது. So fewer is useful for countable nouns. So எப்பயுமே fewer is used for countable nouns and less is used for uncountable nouns. There was a less rainfall last year. There are fewer students in the class. Next, I did not saw him yesterday. நான் நேற்று பார்க்கலையே. இது I did not saw him சொல்லலாமா? தவறு. ஏன்னா saw அப்படின்றது ஏற்கனவே past tense. did do past. ஸோ ரெண்டு past ஒரே இடத்துல வராது. ஸோ எப்படி சொல்லணும்? I didn't see him yesterday. நேற்று நான் அவனை பார்க்கல. We enjoy to go for walk after dinner. ஸோ இங்கே எப்படி சொல்லணும்? We enjoy going for walk after dinner. ஸோ இங்கே enjoy வந்ததுன்னா பக்கத்தில் to form, to infinitive form வரவே வராது. Because a gerund is a verb form which functions as a noun. In other words, a gerund is a noun made from a verb by adding ing. I love eating ice cream. He need a car for his everyday activities. So இங்கே வந்து correction is he needs a car for his everyday activities. இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது. எவ்ரி டே தனித்தனியாக பார்த்தா ஒரு மீனிங், எவ்ரிடே சேர்த்து பார்த்தா ஒரு மீனிங். நல்லா பாருங்க. எவ்ரிடே இஸ் an adjective. எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டி, அப்போது ஆக்டிவிட்டி நவுன். எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது தினம் தினம் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அதே இது எவ்ரி டே தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும். ஐ see her every day. அப்போது நான் அவங்கள டெய்லி பார்க்குறேன். அப்போ எவ்ரி டே தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் டெய்லி ஆர் ஈச் டேன்னு அர்த்தம். அதே இது இட் இஸ் மை எவ்ரிடே ஒர்க். அப்போது என்னுடைய ஒர்க் எப்போ பண்ணுற ஒர்க்? எவ்ரிடே நான் பண்ணுற ஒர்க்கு அப்படின்ற மீனிங்கில் இது வருது. ஸோ அதனால வி சே ஐ மீட் him every day, he goes to college every day. இதெல்லாம் வந்து டெய்லி ஈச் டேன்ற மீனிங். ஆனால் ஐ நீட் அ லேப்டாப் ஃபார் மை everyday work அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த everyday becomes what? It is a commonplace happening அப்படின்ற மீனிங்க்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவாக வந்துடுது பக்கத்தில் ஒரு நவுன் இருக்கனால. ஸோ நெக்ஸ்ட், he feels well. இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் வரக்கூடிய கொஷின். he feels well சொல்லலாமா? சொல்லக்கூடாது. he feels good, நல்லா இருக்கிறாங்க. use good when expressing happiness. each of the cars are fast. அங்கே இருக்க கார் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. each of the cars, இந்த one of the cycles are goodன்னுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கே one of the cycles is good. each of the cars நான் அத்தனை காரில் ஒரு கார் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. ஸோ யூஸ் a singular verb with indefinite pronouns such as each, none, neither. each of the students is good. ஒவ்வொரு பையனும் good. neither of them is my classmate. அவனும் கிடையாது அவனும் கிடையாது. அப்போ is தான் போடணும். one of my friends is obese. கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி மீனிங்கில் வருது. ஸோ இப்போது நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தோம், நிறைய கன்ஜங்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், ஃப்ரேசஸ் பார்த்தோம். ஸோ இதே போல் இன்னொரு எபிசோடில் நம்ம தனித்தனியாக எரர் கரெக்ஷனில் வேறு என்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் யூ would have enjoyed this question and answer session of error spotting. Hope you will write down all these errors and correct them as accordingly in the examination. Thank you.